सब तो पहला श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पहुंचे हुए सारे साडे बहुत सत्कारयोग जथेबंदियां दे मैंबर भरा ते सारे तुसी संगत, असी तह दिल तो तुहाडे धन्नवादी हाँ। चलो इत्थे धन्नवाद करना भी नहीं बनता, कोई ये साडा निजी कोई प्रोग्राम नहीं, ये साडी होंद दी लड़ाई है, साडियां खेतां दी आउण वालियां नस्लां दी आउण वालियां फसलां दी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि पंजाब नूं खेती तो बिना सिरजिया ही नहीं जा सकता, पहली गल। दूजी गल यह है भी खेती तो बिना साडे कोल होर कोई प्रॉपर तौर पर किता भी नहीं हैगा। देखो कोई छोटा जिमीदार है, मैं एक खुद छोटा जिमीदार है, 5-4 किले जमीन दे नाल 5-7 मझां रख लियां, एक साडा सर्कल चली जांदा, उन्हां दा दुध पा लिया, साडी आई चलाई चली जाती है। हुण जे साडे तो साडे खेत ही खोले तो फिर असीं करांगे की? दूजी गल यह है अज वड्डी गिणती च नौजवान भरा बाहरले मुल्कां च जा रहे आ, वधिया गल आ, मैं कहना कोई बुराई नहीं, क्योंकि इत्थे हर एक बंदे नूं अपना फ्यूचर सेव करन दा हक है। इत्थे उन्हां नूं ये हक दींदा नहीं हैगा भी इत्थे कोई साडा फ्यूचर बन सकता है। अगला पढ़दा +2 करदा सीधा IELTS करदा, जमीन ते लिमिट कराउंदा ते सीधा कनेडा चले जांदा, एक जांदा उदों बाद ओहदा परिवार भी पिछों जांदा, वड्डी गल हो गई। हुण ओह लिमिट कराउंदा जिहड़ियां जमीनां ते उहनां दा एक रेट है, जदों प्राइवेट करन आ गया, जदों वड्डे वड्डे कॉरपोरेट घराणे आ गए तां फिर जिहड़े साडीआं जमीनां दे रेट ने ओह रेट ओह नहीं रह जाणे जिहड़े अज ने। रेट तां सरकारां ने पहले तुसीं तुहानूं पता ही है साहब नूं टुੱटे होए ने, सो तां करके ये जिहड़े 3 बिल ने ये एक दूजे च ऐसे सिस्टम नाल फिट कीते होए ने भी किसान बंदा आपदे हक लई किसी पासे आवाज़ चक ही नहीं सकता। तुसीं कहता जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच भी तुहाडा कॉन्ट्रैक्टर नाल कोई रौला हो जाता है तो SDM उहदा मसला हल कराऊगा। क्यों कराऊगा जी SDM उहदा मसला हल? असीं कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? सीधे तौर पर तुहाडी नीत च खोट है। क्यों खोट है? इहदा मंशा तुहानूं सारिआं नूं पता भी उहनां दे आउण वाले प्लान की ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਪਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ, ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, भगत सिंह, ये खून उही है, जज्बा उही है, पर एजेंसियां दे थ्रू बदनाम कर दिता जाता किते ना किते नौजवानी नूं। देखो अंदोलनां दी गल पंजाब चों बहुत टाइम तो चलदी आउंदी आ, वख-वख मुद्दिआं ते बहुत बुद्धिजीवी, बहुत संघर्षशील लोग लड़ाइयां लड़ भी रहे ने। असीं उन्हां दा समर्थन जिन्ना साडे तो बनदा असीं कर भी रहे हां, पर अज जदों सिद्धी आण के अग साडे खेतां 'च ही वड़ गई तां कल नूं ओह अग साडे घर भी वड़ सकदी है। उहनूं रोकना साडा फर्ज है। किसान जथेबंदियां लंबे समय तो साडियां खेतां दी लड़ाई लड़ रही ने, संघर्ष कर रही ने। साडे बजुर्गों कोल एक लंबा तजर्बा है, इन्हां नूं पता किहड़ी गल ते कित्थे प्रैशर सरकारां ते किवें पाउणा है। खुशी की गल अज दूजी ये हुई है कि साडे गाउण वालियां बारे गल कही जाती है। पहला जिवें मैं तुहानूं पहला कह के दस्सिया कि गिणती है जिहड़ी ओह घट हुंदी है, बहुमत वध जाती है। नैगेटिविटी हमेशा ज़्यादा रन करती है समाज च, बुराई जिहनूं कह दित्ता जांदा। चंगियाई है, चंगे बंदे ने किस तों लैणा की, आपदे सियाणिਆਂ दी गल चुप करके घरे बैठूगा। जिहड़ा एक बंदा पिंड च माड़ा होਊਗਾ सारा पिंड ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ फलाना ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, फलाना ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ सारा पिंड चंगा ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं करनगे। ये सच है, ये सच तो आप विसर नहीं सकते। साडे बारे, साडी जमात बारे यह कहा जाता सी कि इन्होंने जवानी नूं कराहे पाता है। अज नौजवाना गायकां नूं, गायक तां देखो पहला भी सी, मीडिया बहुत वड्डे पद्धर ते आ गया, सानू नौजवान फॉलो करते हैं, तां करके सीधा इल्जाम ये साडे ते आउंदा है कि इन्होंने कराहे पाता जी नौजवानी नूं। असीं निजी फर्ज तां साडा हैगा ही हैगा। मैं वार वार कहना कि देखो पहले दिन तो संघर्षां दा हिस्सा बने आ जी, छोटियां इकट्ठां च भी गए आ, छोटी सभा हुई है, 4 बंदियां च भी गए, 1000 बंदियां च भी गए, पर फोकस नहीं हिलिया। अज जे जस बाजवा आपदे घरों निकलदा तो क्यों निकलदा? वो अपने खेतां करके निकलदा ते लोकां नूं ये गल दसदा भी साडियां खेतां ते डाका मारिया जा रहा है, असीं अपने खेत बचाउणे ने। नौजवानां नूं भी वार वार यही कहा जाता है कि ठीक है, साडे दिल च बहुत दर्द है पंजाब लई, असीं उस चीज़ का सत्कार करते हैं। बड़े इन्हां दिनां दरमियान बड़े मुद्दे पंजाब दे बुद्धिजीवियां ने, चाहे वो वकील ने, चाहे वो
ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੇਤਾਂ ਲਈ। ਜੇ ਖੇਤ ਬਚਣਗੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਏਕੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ। 130-32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਵੀ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 7 ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, 5000 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਠਾਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕੁਛ 150 ਨਾਲ 200 ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੀਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀਓ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ, ਸੌਰੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਓ ਹੀ ਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਾਊਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ 500 ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ 40 50 ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਕੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। 3 ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ, ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਚ? ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸਭ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਦਈਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੜਾ ਮਰ ਜਾਊ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਤ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਢੇਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ? ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋਪ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੰਗ ਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟ ਤੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? MSP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। MSP ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ 21-22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, 29 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਚੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਚੱਕਤਾ, ਮੰਡੀ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਚਲੋ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਹ ਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਣ ਮਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 12,000 ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਊਗਾ। ਨਸੀਬ ਚਮਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੜਵਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। प्रवीण ज्योतिषी 94 600 16